வெல்கம் டு ஆம்பியர்ஸ் அகாடமி. நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸில் 11th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒர்க்னா என்ன அண்ட் எப்போல்லாம் ஒர்க் டன் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அண்ட் தென் வி ஹவ் ஸ்டார்டட் தி எனர்ஜி ஆல்சோ அண்ட் வி ஹவ் டன் தி டெரிவேஷன் ஃபார் kinetic energy. What is the relation? Work energy theorem. That is, whatever the work we are doing, that will be converted into kinetic energy, or whatever the work you are doing will be changing the kinetic energy. That is what we have discussed in the last class. So this is the topic, work energy power. And in the last class we have seen whatever the work we are doing, that will be converted into, and that will simply change the kinetic energy. So this is the work energy theorem we have seen in the last class. So now we are going to continue this one. Today we are going to discuss a new topic, that is potential energy. So this is also a energy. So in this unit we will be dealing with mechanical energy only. In mechanical energy we are having two types. One is kinetic energy, another one is potential energy. That kinetic energy part we have done in the last class itself. So now we are going to do the potential energy. Okay, fine. Now first we are going to define the potential energy. So we are having two types of definition. One is potential energy is the energy possessed by the object by virtue of its position and orientation. So it is the energy possessed by the object by virtue of its position and orientation. This is one kind of definition for potential energy. And another one is potential energy of an object potential energy of an object at a point P is defined as the work done in moving the object with constant velocity from point O to that point P. Okay, and here the potential energy at the initial point, the potential energy at initial point can be taken as 0. The potential energy at the initial point can be taken as 0. What does it mean? Suppose I am having the object and this is the initial point O and this is the final point P. Now I am having object which is at O. So this is my object. I want to move the object from one point to another point, that is from O to B, by applying external force. So here I am going to apply a force, then the object will be moving from one point to another point and finally it is reaching this point. Okay, now this is the displacement. Then what is the work done? Work done is nothing but force into displacement. Here force and displacement are in same direction, so theta will be 0, cos 0, 1. So this is the work done. Now whatever the work you are doing, that will be stored as the potential energy. இங்க எழுதிருக்கிற பாருங்க, potential energy of an object at a point P is defined as work done in moving the object with a constant velocity from point O, that is one point, from one point, that point is O, to that point. இங்க இருந்து இங்க ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில மூவ் பண்றதுக்கு I have to do some work. That work will be named as potential energy. And what we are taking, potential energy at this point, potential energy at point O, that is the starting point. இந்த இடத்துல potential energy என்ன 0. Then நீங்க செய்யற வேலை இந்த பாயிண்ட்ல ஆப்ஜெக்ட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும். So this is the definition.
Okay, so here what term is important? With the constant velocity is important. So we are moving object from one point to another point by doing work. எப்படி மூவ் பண்றோம்? With constant velocity ல மூவ் பண்றோம். So velocity constant, acceleration என்ன ஆகும்? 0 ஆகும். Okay, so this is the important thing in definition. And what are the different types of potential energy we are having? So we are having three types of potential energy. So types of potential energy. First one, gravitational potential energy. Second one, elastic potential energy. Third one, electrostatic potential energy. Okay, so whatever the forces are conservative, then that force will have its own potential energy. So what is conservative, what is non-conservative force, that we will discuss in separate class. So next class la nama discuss பண்ணுவோம். So nature la நமக்கு நிறைய types of forces இருக்கு. அதுல எல்லா ஃபோர்ஸுமே என்னது கிடையாது? கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அப்போ எந்தெந்த ஃபோர்ஸ்லாம் கன்சர்வேட்டிவோ அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். அப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதனால கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அடுத்து என்னது? ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ், எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ், அது என்னது? அது ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதனால எலாஸ்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அடுத்த ஃபோர்ஸ் என்னது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ், ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ். ஸோ அது என்னது? கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதனால என்னது? எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ ஃபார் +1 we will have a derivation for these two. Electrostatic potential energy நமக்கு +2 ல வரும். Okay, so we are going to confine ourselves with gravitational and electrostatic potential energy only. Okay, fine. வாங்க நாம gravitational potential energy னா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். So இதுல இருந்து derivation கேட்பாங்க. So gravitational potential energy. Then இங்க இன்வால்வ் ஆக போற ஃபோர்ஸ் என்னது? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்க பாருங்க, இதுதான் எர்த்தோட சர்ஃபேஸ். எனக்கு என்னோட ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்டிங்ல எங்க இருக்குது? இந்த இடத்துல இருக்குது. இங்க என்னோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. இதோட மாஸ் வந்து m. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்றேன்? நான் மேல மூவ் பண்றேன். எப்படி? ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மேல மூவ் பண்ண போறேன். ஸோ அப்போ பாருங்க, இங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்றேன். இது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ் என்னோட ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகுது? மேல மூவ் ஆகுது. இங்க இருந்து இங்க வருது. ஸோ இட் இஸ் ரீச்சிங் சம் ஹைட். இங்க இருக்கு. ஸோ இது m. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆயிருக்குது? இங்க இருந்து இது வரைக்குள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது? ஹைட் h. அப்போ பாருங்க, ஆப்ஜெக்டை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்றேன். எப்படி? ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நான் மூவ் பண்றேன். அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கும்? இட் will have some potential energy, that is potential energy at height h. and இது ஸ்டார்டிங் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. அப்போ இது என்னது? இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் கிரவுண்ட். ஸோ ஹைட் என்னது? 0. ஸோ அதனால இதை ஸ்டார்டிங்ல உள்ள பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன எடுத்துக்கலாம்? 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். அங்க நான் 0. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கணும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் an object at height h is defined as work done in moving the object from ground to that point. அதான் நம்மளோட potential energy குள்ள definition. So potential energy at this point is equal to work done by applied force in moving the object from surface of the earth to some height h. So இதான் இது potential energy. அப்போ potential energy குள்ள ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, potential energy is defined as applied force into displacement into cos theta. So இதான் potential energy குள்ள ஃபார்முலா. இங்க என்ன இருக்கும்? இது இனிஷியல் பொசிஷன். இங்க என்னது? இங்க ஃபைனல் பொசிஷன். This is integration over position. அப்ப இங்க பாருங்க, நாம இங்க மூவ் பண்ணும்போது எப்படி மூவ் பண்ணணும்? கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டில மூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ நீங்க அப்ளை பண்ற இந்த ஃபோர்ஸோ இங்க கீழே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸ் என்னது? எப்பவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எர்த்தில் இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எப்பவுமே எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? இட் will always act in the downward direction.
அப்போ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகுதுன்னா மைனஸ், அப்போர்ட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா பிளஸ். ஸோ அப்போ பாருங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்ட் ஆகிற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் m into g, but it is acting downward direction, அதனால என்னது மைனஸ் j டைரக்ஷன். ஓகே, ஸோ கன்ஃபியூஷன் வேணாம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஜே மைனஸ் எங்கே கொண்டு வந்துருங்க, இங்கே கொண்டு வந்துருங்க. இது எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது? மைனஸ் ஜே டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ மைனஸ் எம்ஜி இன்டு ஜே. ஜே இஸ் த வெக்டர், எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு. இப்போ நாம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகணும்? அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகணும். அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும்? இந்த எஃப்ஜிக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகும். நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா தான் ஆக்சிலரேஷன் 0, தென் ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி. ஸோ நாம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் should be equal to gravitational force. மேக்னிடியூட் மட்டும்தான், டைரக்ஷன் என்ன ஆகும்? வேறையா இருக்கும். அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் அப்போர்ட் டைரக்ஷன், கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். அப்ப அதோட மேக்னிடியூட் என்னவா இருக்கணும்? சேமா இருக்கணும். இது எதுக்கு? திஸ் இஸ் தி condition for constant velocity. So this is the condition for constant velocity. அப்பனா தான் ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டன்ட்டா மூவ் ஆகும். ஏன்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆயிடும். நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா ரீசன் கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ என்னது? நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிரும்? 0. நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா m into a என்னது? 0. அப்ப ஆக்சிலரேஷன் என்னது? 0. ஆக்சிலரேஷன் 0னா வெலாசிட்டி என்னது? வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதான் இதுக்குள்ள எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ தட் இஸ் வை ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றோம். ஏன்னா நம்ம டெஃபினிஷன் என்னது? நாம கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ அப்போ பாருங்க இது எஃப்ஜி மைனஸ் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனா, அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கணும்? பிளஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கணும். ஸோ எம்ஜி பிளஸ் ஜே டைரக்ஷன், அவ்வளவுதான். ஸோ இப்போ ஒர்க் டன் பை எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபோர்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இன்டு இங்க என்ன இருக்கும்? காஸ் தீட்டா. இன்டகிரேஷன் ஓவர் இனிஷியல் பொசிஷன், ஃபைனல் பொசிஷன். பொசிஷனுக்கு you can use R or F. உங்களோட அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் என்னது? எம்ஜி. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டைரக்ஷன்? ஸோ இப்போ தீட்டா பாருங்க, தீட்டா என்ன இருக்கும்? அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? அப்போர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஆப்ஜெக்ட் எங்க மூவ் ஆகுது? அப்போர்ட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. அப்போ ஃபோர்ஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள ஜீரோ என்ன? ஸோ இங்க தான் மொபைல் இருக்குது. இதை நான் என்ன பண்றேன்? மேலே தூக்குறேன். அப்போ மேலே தூக்கும்போது நான் ஃபோர்ஸ் எங்க அப்ளை பண்றேன்? மேலே அப்ளை பண்றேன். மொபைல் எங்க வருது? மொபைலும் மேலே தான் வருது. அப்போ ஃபோர்ஸும் மேலே, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் மேலே. அப்போ வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? 0. ஏன்னா ரெண்டும் பேரலல். ஸோ அப்போ இங்க தீட்டா என்ன ஆயிரும்? தீட்டா 0. அப்போ காஸ் 0 என்னது? 1. ஸோ ஹியர் theta is 0 degree, so cos 0 is 1. So அப்ப இங்க என்ன ஆகுது பாருங்க, this is becoming force into displacement and integration, initial position to final position. Force என்னது? mg, so it will come out and உள்ள என்ன இருக்கு? dr மட்டும் தான் இருக்குது. integration over initial to final. so அப்ப பாருங்க mg இதை இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஆர் அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் போட்டோம்னா இனிஷியல் பொசிஷன், ஃபைனல் பொசிஷன். ஸோ mg இங்க என்ன ஆகும்? xf minus xi. ஸோ இதான் என்னது? ஒர்க் டன். திஸ் ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. நம்மளோட இனிஷியல் பொசிஷன் என்ன? 0. ஃபைனல் பொசிஷன் என்ன? h. அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? mg h minus 0. So what we are having? mgh. What is this? This is the potential energy. So this is the derivation for gravitational potential energy, very simple one. Okay, so that is it. And the next kind of potential energy is elastic potential energy. So elastic potential energy is what? It is the energy possessed by spring due to restoring force. Okay, and it is the energy possessed by the spring due to deformative force. Deformative force and the applied force. And the deformative force enna pannum? It will stretch or compress the spring. So அப்போ ஒரு ஸ்ப்ரிங்குக்கு எப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வரும்? when there is a external force or deformative force that is stretching or compressing the spring. ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணாம கம்ப்ரஸ் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்ல எனர்ஜி இருக்குமானா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்காது. ஸோ ஸ்ப்ரிங் என்ன இருக்கணும்? ஒன்னு ஸ்ட்ரெச் ஆயிருக்கணும் ஆர் கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கணும். அப்படின்னா தான் அதுல என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் stretching and compression, the spring will have energy. That energy is called as
potential energy. So இப்போ அதுக்குள்ள derivation பார்க்கலாம். அப்ப பாருங்க, this is the spring and we are going to attach this spring with a wall. One end is fixed with a wall and the other end is attached with a mass m, and this is the natural position or equilibrium position of this spring. So இது என்னது, இது இதோட equilibrium position. ஸோ அப்போ இதில் இருந்ததுன்னா அது ஸ்ட்ரெச் ஆகவும் இல்லை, கம்ப்ரஸ் ஆகவும் இல்லை. ஓகே, ஸோ அது ஸ்ட்ரெச் ஆகவும் இல்லை, கம்ப்ரஸ் ஆகவும் இல்லை. அப்போ இது என்னது, இது நேச்சுரல் பொசிஷன் ஆர் திஸ் பொசிஷன் இஸ் டர்ம்ட் அஸ் ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன். அப்போ ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன்ல நம்மளோட ஸ்ப்ரிங்கோ மாஸோ இருந்தது அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அங்கே என்னவா இருக்கும், ஜீரோவா இருக்கும். ஏன்னா அது ஸ்ட்ரெச் ஆகவும் இல்லை, கம்ப்ரஸ் ஆகவும் இல்லை. இப்போ நாம என்ன பண்றோம், we are going to apply a force in this direction. so இந்த ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சு என்ன பண்றோம், இது இப்படியே இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சு இங்க இழுத்தோம்னா என்ன ஆகும், ஸ்ப்ரிங் ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அதே ஸ்ப்ரிங்கை பிடிச்சு இங்க பண்ணோம்னா அது என்ன ஆகும், கம்ப்ரஸ் ஆகும். அப்போ ஸ்ட்ரெச் ஆனாலோ கம்ப்ரஸ் ஆனாலோ அங்க என்ன வந்துடும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்துடும். ஸோ அப்போ பாருங்க, இங்க இந்த ஸ்ப்ரிங்கை நீங்க ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது எங்க வந்துருது, அது இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். அப்ப இங்க இருந்த அந்த ஸ்ப்ரிங் எங்க வந்துருச்சு, அங்க வந்துருச்சு. அப்ப இதுல எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க இருந்து இது வரைக்கும் உள்ளது என்னது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்ப இங்க இருந்த ஸ்ப்ரிங் ஏன் அங்க வந்தது அப்படின்னா, பிகாஸ் we have applied external force. அப்ப இங்க external force எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குது, so we have applied external force in this direction, that is applied force is in this direction. இப்போ இங்க இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்க இழுத்து இதுவரை கொண்டு வந்துட்டேன், இங்க இருக்குது. இப்போ நான் விட்டோம்னா என்ன ஆகும், ஸ்ப்ரிங் நார்மலா இந்த இடத்துல இருந்தது, ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி எங்க கொண்டு வந்துட்டேன், இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். இப்போ விட்டா என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல தானே இருக்கணும், ஆமாவா இல்லையா? இங்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, இந்த வாட்டர் பாட்டிலை எடுத்து நான் இந்த இடத்துல வச்சுட்டு விட்டோம்னா வாட்டர் பாட்டில் இங்கே இருக்குமா, இங்க போகுமா, இங்கே தான் இருக்கும். அப்ப பாருங்க, இந்த ஸ்ப்ரிங்கை இழுத்து இங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறேன், இப்படி விட்டோம்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் எங்க இருக்கணும், இங்கே தான் இருக்கணும். ஆனா ஸ்ப்ரிங் அங்க இருக்குமா, அங்க இருக்காது, எங்க போயிடும், இங்க போயிடும். ஆனா வாட்டர் பாட்டில் இங்க இருந்து எடுத்த வாட்டர் பாட்டில் இங்க வச்சோம்னா அது இங்கே தான் இருக்குது, திரும்ப தானா அது இங்க போறது இல்லை. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியுது, ஒரு ஆப்ஜெக்டை இங்க இருந்து இங்க மூவ் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும். அதே மாதிரி இங்க இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்க கொண்டு போனோம்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும். அப்போ வாட்டர் பாட்டில் இங்க இருந்து இங்க எடுத்து வச்சாதான் இங்க வருது, இங்க இருக்கிறத திரும்ப இங்க கொண்டு போய் எடுத்து வச்சாதான் திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வரும். ஆனா ஸ்ப்ரிங் அப்படி இல்லை, இங்க இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை நாம இங்க இழுத்துட்டு விட்டாலே என்ன ஆயிருது, அது திரும்ப போயிருது. அப்ப இங்க இருந்து இங்க வர்றதுக்கு நான் அப்ளை பண்றேன் ஒரு ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் அப்ளைட் ஃபோர்ஸ். அப்ப இங்க இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை இங்க கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன இருந்திருக்கணும், ஒரு ஃபோர்ஸ் இருந்திருக்கணும். அந்த ஃபோர்ஸ் என்னது, ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே, சோ அப்ப பாருங்க, நீங்க அப்ளைடு ஃபோர்ஸை இந்த டைரக்ஷன்ல அப்ளை பண்ணி அதை இங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுக்கு உள்ள தானாவே ஒரு ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் டெவலப் ஆகும். அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும், திஸ் இஸ் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் நோன் as ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். இங்க இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை இங்க கொண்டு போறது நாம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ், இங்க இருக்கிற ஸ்ப்ரிங்கை இங்க கொண்டு வருது அதுக்குள்ளே டெவலப் ஆகிற அந்த ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே, சப்போஸ் நீங்க ஃபோர்ஸை இங்க அப்ளை பண்ணாம நாம இப்ப என்ன பண்ண போறோம், we are going to apply a force in this direction. சோ இங்க அப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும், மாஸ் இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். அப்ப இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், ஃபோர்ஸை நாம இந்த டைரக்ஷன்ல அப்ளை பண்றோம். அப்ப நாம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இங்க இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு, திஸ் இஸ் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். அண்ட் நம்மளோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குது, இங்க இருந்து இங்க இருக்குது, திஸ் இஸ் யுவர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இங்க கொண்டு போறோம், இங்க கொண்டு போய் விட்ட உடனே ஸ்ப்ரிங் இங்க இருக்குமா, இங்க வருமா, இங்க வந்துடும். ஏன், பிகாஸ் ஆஃப் தி ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ். ஓகே, சோ அது என்னது, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். அப்போ அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இங்க இருக்குது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்க இருக்குது, பட் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எங்க, இங்க இருக்குது. சோ இங்க டெவலப் ஆகிற ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கும், இங்க இருக்கும், தட் இஸ் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். புரிஞ்சதா? சோ நார்மலா இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை. நீ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸ்ப்ரிங் இங்க கொண்டு வந்தோம்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அதை நார்மல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துடும். நீ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஸ்ப்ரிங் இங்க கொண்டு போனா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இங்க கொண்டு வந்துடும். ஓகே, சோ பிகாஸ் ஆஃப் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ், தட் இஸ் நோன் as ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ். கிளியர்? இது புரிஞ்சது அப்படின்னா டெரிவேஷன் ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிடும். ஓகே, சோ இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. சோ அப்ப பாருங்க, அக்கார்டிங் டு ஹூக்ஸ் லா,
according to Hooke's law, spring force is directly proportional to negative of displacement. That is important. Spring force எப்பவுமே எதுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும்? டிஸ்பிளேஸ்மென்ட்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும். இங்க இருந்து இங்க டிஸ்பிளேஸ் பண்ணா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எங்க? இங்க. இங்க இருந்து இங்க டிஸ்பிளேஸ் பண்ணா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எங்க? இங்க. So spring force is always opposite to displacement. And we are going to equate that proportionality with the constant, that is minus k into x, where k is the spring constant. Where k is the spring constant. Okay, fine. So இப்ப பாருங்க, we are going to calculate the work done, and the work done is given by force into upon the spring force என்னவா இருக்கும்? Distance vary ஆக spring force vary ஆகும். Spring force depends upon the displacement. More the displacement, more the spring force. இதை செக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துட்டு ஃப்ரண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு எண்டை கையில பிடிக்க வச்சுட்டு லைட்டா இழுத்துட்டு விட சொல்லுங்க. அப்ப என்ன ஃபோர்ஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அடுத்து என்ன பண்ணுங்க? நல்லா இழுத்துட்டு விடுங்க. அப்ப எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுதுன்னு பாருங்க. அப்ப பாரு, இது திரும்ப ரப்பரை திரும்ப பழைய பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர்றது என்னது? அங்க உள்ள அந்த எலாஸ்டிக் ஃபோர்ஸ், ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் தான். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதிகமா இருந்தா ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸும் அதிகமா இருக்கும். பயங்கரமா வந்தாட்டிக்கும் கையில பயங்கரமா வலி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த திங். அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதிகமாச்சுன்னா ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகும். ஓகே, அப்போ நமக்கு ஒர்க் டன்குள்ள ஃபார்முலா என்ன? திஸ் இஸ் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இங்க தான் மூவ் ஆகுது. இங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆப்ஜெக்ட் இங்க தான் மூவ் ஆகுது. அப்போ force applied force into displacement into cos theta. Force vary ஆகும், அதனால integration. Initial position, final position. இங்க நாம அப்ளை பண்ற அந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸும் ஸ்ப்ரிங்ல உள்ள ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸும் என்னது? ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட். ரெண்டு ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவல் பட் ஆப்போசிட்ல இருக்கும். ஸோ அப்ப பாருங்க, ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் கேஎக்ஸ்ன்னு வருது அப்படின்னா அப்ப அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும்? minus of this one, that is kx. இதான் applied force. So applied force பதிலா அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன ஆகுங்க? இதுக்கு பதிலா kx உள்ள என்ன இருக்கு? dr. நம்ம அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்கு? சேமா இருக்கு. அதனால தீட்டா 0. ஸோ அதனால இங்க என்ன ஆயிரும்? cos 0 1 ஆயிரும். இது இன்டகிரேஷன். அப்ப இங்க பாருங்க, நமக்கு என்ன இருக்குது? kx dr என்ன எழுதிக்கலாம்? dx ன்னு எழுதிக்கலாம். x r இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அதுதான். and இங்க பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும்? இனிஷியல் பொசிஷன், ஃபைனல் பொசிஷன். ஓகே, and இங்க k is constant, so take it out. உள்ள என்ன இருக்கு? x இருக்கு. அப்ப x squared by 2. இன்டகிரேஷன் என்னது? இனிஷியல் லிமிட் and final one. so இது என்ன ஆகும்? k x of x squared minus xi squared by 2. Okay, so this is the work done and this is the potential energy. If உன்னோட இனிஷியல் பொசிஷன் ஸ்டார்டிங்ல அது 0வா இருந்துச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்னவா மாறிடும்? of kx square, of kx square. This is the formula for potential energy of a spring, elastic potential energy of a spring. So energy என்னது? ஒரு ஸ்கேலார். ஸோ அப்போ இது என்னவா தான் இருக்கணும்? பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும். ஸோ பிளஸ் உன்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிளஸோ மைனஸோ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும்? பாசிட்டிவா மாறிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி potential energy by a spring, that is known as elastic potential energy. So this is all about the derivation. First என்னது? gravitational potential energy. அடுத்து என்னது? நமக்கு elastic potential energy. That is all. Next ரெண்டு கிராஃப் மட்டும் தான் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டோம்னா இந்த டாபிக் முடிஞ்சிடும். ஒன்னு என்ன அப்படின்னா கிராஃப் between spring force and displacement. So spring force versus displacement graph. So அப்ப பாருங்க, here I am having spring force or restoring force, here I am having displacement. What is the relation? Spring force is equal to minus of kh. அப்ப பாருங்க, spring force is equal to minus of k into h. அப்போ case 1, if x is positive, x positive na spring force enna ஆயிரும்? spring force is negative. புரியுதா? x positive na spring force enna ஆயிரும்? negative ஆயிரும். அப்ப x positive அப்படினா spring force என்னது? negative. அப்போ இது பாசிட்டிவா இருக்கும்போது spring force என்னவா இருக்கும்? நெகட்டிவா இருக்கும். case 2,
if x is negative spring force என்னவா இருக்கும் x நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் இன்டு நெகட்டிவ் பாருங்க ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும் ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் மைனஸ் கே மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் அப்போ என்ன ஆகும் கே இன்டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் நெகட்டிவ்னா ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிருது பாசிட்டிவ் அப்போ உன்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும்போது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எதுல இருக்கும் நெகட்டிவ்ல இருக்கும் உன்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்கும் பாசிட்டிவ்ல இருக்கும் அப்போ so this is the relation and this is a constant linear relation okay and k minus இருக்குன்னா அது என்னது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் இதான் அதோட மீனிங் அப்ப பாருங்க நம்மளோட இந்த graph should pass through the origin and it is a linear one because there is a linear relationship அப்ப இந்த graph எப்படி போகும் இது பாசிட்டிவா இருக்கும்போது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் பாசிட்டிவ்னா இது நெகட்டிவ்னா இங்க அப்ப இதுதான் நம்மளோட graph டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் நெகட்டிவ்ல இருக்கும்போது இது பாசிட்டிவ் அப்போ இதுதான் இதோட graph so it is a straight line will pass through the origin okay so it is going to be a straight line that passes through origin so it is going to be a straight line passes through origin. Okay so this is the graph that is force versus displacement spring force versus displacement and if we want to know what is the work done then area under the curve will give you the work done so work done வேணும்னா இந்த மாதிரி சிம்பிளா போட்டுக்கலாம் இதான் கிராஃப் if you want to know the work done then in the area இது displacement இது force அப்ப இதுதான் என்னது area this area will give you the work done அதே மாதிரி இது displacement இது force displacement force அப்ப என்ன ஆகும் இதுதான் இங்க உள்ள area this area will give you the work done okay so this is the graph of spring force versus displacement okay so இந்த क्वेश्चनல இருந்து 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நீட்ல இந்த கிராஃபை கொடுத்துட்டு கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு மூணு கிராஃப் கொடுத்துட்டு which graph is for spring force and displacement கேட்டிருந்தாங்க இதான் கிராஃப் மற்ற ரெண்டு மூணு கிராஃபை கொடுத்திருந்தாங்க ஓகே சோ அதனால இத பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உள்ள கிராஃப் என்ன அப்படினா that energy versus displacement how the potential energy is going to vary with displacement so நமக்கு என்ன தெரியும் potential energy of a spring is given by of k x square okay so இத potential energy உள்ள ஃபார்முலா இப்போ பாருங்க energy versus displacement அந்த டயகிராம் தான் நாம போட போறோம் so energy versus displacement and this is our formula potential energy உள்ள formula okay so இங்க பாருங்க so this is the energy this one for energy and this one for displacement இங்க வந்துச்சுனா plus இங்க வந்துச்சுனா minus okay now we are going to do the graph இப்போ displacement positive plus x அப்படினா இப்போ displacement 0 னா energy என்னது 0 displacement பாசிட்டிவ்ல போக போக இது என்னது x ஸ்கொயர் அப்ப கிராஃப் எப்படி போகும் ஸ்கொயர் கிராஃப் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் நெகட்டிவ்ல வந்தாலும் எனர்ஜி என்னது பாசிட்டிவ் தான் ஏனா x ஸ்கொயர் சோ அதனால இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும் ஓகே சோ this is the graph for potential energy இப்ப கைனெடிக் எனர்ஜியை பார்த்தோம் அப்படின்னா கைனெடிக் எனர்ஜி எங்க அதிகமா இருக்கும் எங்க கம்மியா இருக்கும் ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கீங்க சோ உங்க ஃப்ரெண்டும் நீங்களும் ஊஞ்சல் ஆட போறீங்க ஒரே ஒரு ஊஞ்சல் தான் இருக்குது உங்க ஃப்ரெண்ட் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க பயங்கர ஸ்பீட்ல ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க சோ நேரம் ஆகியும் 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகி இறங்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப என்ன பண்ணணும் நாம ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்போ ஊஞ்சல் இப்படி ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள எந்த பொசிஷன்ல இருந்து ஸ்டாப் பண்ணா நமக்கு டேமேஜ் கம்மியா அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணலாம் சென்டர்ல நின்று அடிச்சீங்கன்னா என்ன ஆகும் சென்டர்ல வரும்போது அவங்களோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அவ அடிச்சு தூக்கிறோம் நமக்கு பயங்கரமா இன்ஜுரி ஆயிரும் காயமாயிரும் அப்ப எந்த இடத்துல அவங்கள நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் அவங்களோட வெலாசிட்டி எங்க கம்மியா இருக்கோ அங்க ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்போ சென்டர் பாயிண்ட்ல வரும்போது வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்குமா இல்லைன்னா ஓரத்துல திரும்பும் போது வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்குமா சென்டர்ல வரும்போது தான் வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஓரமா போய் திரும்பும் போது என்ன இருக்கும் வெலாசிட்டி கம்மியாகி 0 ஆயிரும் அப்ப பாருங்க மீன் பொசிஷன் சென்டர் பாயிண்ட்ல வரும்போது வெலாசிட்டி அதிகம்னா கைனெடிக் எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அப்போ கைனெடிக் எனர்ஜிக்குள்ள கிராஃப் பார்த்தோம்னா மீன் பொசிஷன்ல 0ல கைனெடிக் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு வரும்போது கைனெடிக் எனர்ஜி என்ன ஆயிரும் கைனெடிக் எனர்ஜி 0 ஆயிரும் எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு வரும்போது கைனெடிக் எனர்ஜி 0 ஆயிரும் ஓகே சோ திஸ் கிராஃப் இஸ் ஃபார் கைனெடிக் எனர்ஜி ஓகே
So if we add the kinetic energy plus potential energy, this will give you the total energy, and the total energy is always constant. அப்ப சென்டர்ல இருக்கும்போது அதோட மொத்த எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜியா இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட்டுக்கு போகும்போது அதோட மொத்த எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும். இன் பிட்வீன் எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தாலும் கொஞ்சம் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும், கொஞ்சம் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜியா இருக்கும். பட் நீங்க எந்த பாயிண்ட்ல அதோட டோட்டல் எனர்ஜியை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா கான்ஸ்டன்டா தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல இருக்கும்போது டோட்டல் எனர்ஜி ஈக்குலிபிரியம் பொசிஷன்ல பார்க்கும்போது டோட்டல் எனர்ஜி என்னது சேம். இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தாலும் டோட்டல் எனர்ஜி சேம். இன் பிட்வீன் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல பார்த்தாலும் டோட்டல் எனர்ஜி சேம் தான். பட் எது வேரி ஆகும்? அந்த எனர்ஜி ஒரு பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட்ல கைனடிக் எனர்ஜியா இருக்கும், ஒரு சில பாயிண்ட்ல ரெண்டுமே இருக்கும். இப்போ இந்த ஈக்குலிபிரியம் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா எனர்ஜி எந்த ஃபார்ம்ல மட்டும்தான் இருக்கும், கைனடிக் எனர்ஜியா தான் இருக்கும். ஏன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. இந்த எண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனுக்கு வந்துட்டோம்னா மொத்த எனர்ஜி எதுல தான் இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா தான் இருக்கும். கைனடிக் எனர்ஜி என்ன ஆயிருது, ஜீரோவாயிருது. அப்ப இதுக்கு இடையில எங்க பார்த்தாலும் எனர்ஜி ரெண்டு ஃபார்ம்லயும் இருக்கும். கொஞ்சம் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியா இருக்கும், கொஞ்சம் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜியா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி கிராஃப், தட் இஸ் தி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் energy versus displacement graph. Okay, so that is all for today's video, and then we will continue in the next class. All the best.